Assalamu alaikum. Hello, my dear students, my dear viewers, and my dear followers. Welcome back again. English, another shape with teacher وحيد. حياكم الله طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي مع كتاب ميجا جول 4. خلصنا الحمد لله الانترودكشن يونت ويونت 1. الآن هنشرح مع بعض يونت 2 اللي هي بعنوان The title is The Sporting Life. حياة الرياضة أو الحياة الرياضية The Sporting Life. زي ما انتم شايفين اهو قدامكم. هنمسك الدرس الأول ونقول بسم الله. Fascinating Olympic Facts. حقائق رياضية أو أولمبية. Fascinating يعني مدهشة. أوكي؟ تعالوا كالعادة بنسمع listening and discuss. Listen and discuss. أوكي؟ بقول لك make a list. سوي قائمة of what you already know. في الحاجات اللي أنت بالفعل عارفها about the Olympic Games عن الألعاب الأولمبية. Then وبعد ذلك read the passage. اقرأ القطعة and underline وضع خط the facts عن الحقائق about the games عن الألعاب يعني أو الرياضات that are new to you اللي تعتبر بالنسبة لك جديدة يعني. أوكي نقول بسم الله. Fascinating Olympic facts. The ancient Olympic Games began in Greece in 776 BCE and were held every 4 years until 393 CE. It was طبعا بالأول بيتكلم عن the ancient يعني قديم جدا. الأولمبيك جيمز دورة الألعاب الأولمبية بدأت في اليونان جريس في عام 776 قبل الميلاد قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام and were held وكانت تعقد كل 4 أعوام حتى عام 393 393 قبل CE عند الميلاد ميلادية يعني. It wasn't until about 1500 years later وبعد كده 1500 سنة في منتصف الثمانينيات 1080s okay that the game الألعاب revived in Greece يعني تم إعادتها مرة تانية revive يعني يعيد ممارسة الشيء تاني في اليونان but the Olympics didn't become the event we know today أصبحت مختلفة عن الحاجة اللي عارفينها دلوقتي في عام 1896 الفرنساويين historian الجماعة اللي بيأرخوا بيعملوا التاريخ الفرنسيين سموا بيير دي كولومبرتين أو دي كوبرتين أو اسمه بيير دي كوبرتين اسمه بالفرنساوي على فكرة. هذه idea الفكرة of making the games يخلي الألعاب دي أو الرياضات international عالمية ودولية وأسس founded the International Olympic Committee أسس اللجنة الأولمبية الدولية أو wasn't العالمية. until about 1,500 years later, in the mid-1800s, that the Games were revived in Greece. شوف قالها ازاي 1800s الثمانينيات 1800s وممكن تقولها 1080s اوكي هو قالها 1800s. But the Olympics didn't become the event we know today until 1896, when a French historian named Pierre de Coubertin had the idea of making the Games international and founded the International Olympic Committee. Okay. Medals weren't always a part of the Olympics. هذا أول حقيقة إن الميداليات عادة ما كانت هي الجزء الأساسي من الإيش من الفائزين يعني. خلاص is a practice that began in 1896 and between 1896 and 1804 the top prize was a silver medal. كانت الجائزة الكبيرة قوي ميدالية فضية. Medals to winners is a practice that began in 1896, and between 1896 and 1904, the top prize was a silver medal. Okay. The youngest person that has ever competed in the Olympics was Dimitrios Laundras. أصغر واحد شارك فيها كان ديمتريوس لاندراس اسمه كده كان عنده 10 سنين في الوقت ده. خلاص جيمناست كان بيلعب الجيمنازي اللي هي النط والأكروبات والحركات on the 1896 Greek gymnastics team في فريق للجيمناستيك. اوكي ألعاب A القوى يعني. 10-year-old gymnast on the 1896 Greek gymnastics team. Lighting the Olympic torch. Lighting the Olympic torch does هيتكلم عن الشعلة الأولمبية المعروفة إن الناس تقعد تسلمها لبعضها ويجروا بيها في التراك ويجروا بيها في المدينة. not involve a match. It كانت زمان ما هي جزء من is أجزاء lit اللعبة. using only the light of the sun and a It's lit using only the light of the sun باستخدام إشعة الشمس and a special mirror ومرآة خاصة يعني ما كانت نار special ولا شيء. mirror. شوف الحقائق دي ما كناش نعرفها فعلا. At various times, the Olympics have included such unusual events as a swimming obstacle race, a tug of war, and live pigeon shooting.
واو، كان في لعبة زي الموية كده، يحطوا عوائق في الماء ويقعدوا يرموا حاجات كده. The gold medal. The gold medal is not made of gold. It's actually واو، ما هي مصنوعة من الذهب؟ اضحكوا علينا. It's actually 900 or 92.5% silver. 92.5% منها فضة. With a covering of 6 grams of gold. ومتغطية ب 6 جرام بس ذهب. الله الله، كنا حسبناها ذهب يا ولد كلها. 92.5% silver with a covering of 6 grams of gold. حلو، عرفناها يا سيدي. خش على اللي بعدها. The marathon is an event named after the run of a Greek soldier, Pheidippides. فيديبيديز ده اللي عمل كلمة ماراثون، الحدث الماراثون يعني. In 490 BCE, Pheidippides ran from Marathon to Athens. فيديبيديز ده في السنة دي جرى من حتة اسمها ماراثون تو اثينا، من ماراثون إلى أثينا، عشان كده سموه ماراثون طبقا لهذا الحدث يعني. About 26 miles or 40 kilometers. واو، 26 ميل ما يعادل 40 كيلو To متر. deliver news about the Greeks' success in a battle against وكان بيوصل معلومات عن نجاح الإغريق اليونانيين في معركة against ضد مين؟ ضد البيرشنز اللي هم ضد الفرس. كان دايما حرب بين الروم والفرس. running through the mountains and rocky land was extremely difficult. طبعا الجري في الأماكن الوعرة الجبلية والروكي اللي فيها صخور كانت جدا صعبة. After Pheidippides arrived in Athens and delivered his news, بعد ما وصل لأثينا ووصل الرسائل حقته، he fell down أخبار. and died. طاح على الأرض ومات. عشان كده عايزين يعني يحيوا The first الذكرى. modern Olympics in 1896 included a race of 26 miles, 40 kilometers, called a marathon. سموها ماراثون. أما هم الجحد هذا جحدتوه. طب كنت سموها على اسمه فيديبيديز، مو تسموها ماراثون. تو تو كوم commemorate يعني يستعيد الذكرى حقت فيديبيديز. فيديبيديز والله اسمه يبغى له قاموس لحاله. فيديبيديز. اوكي، فيديبيديز ران. طب كنت سموها فيديبيديز بس والله صعبة. كيف To يقولوا؟ commemorate Pheidippides' run, فيديبيديز. اوكي يا عم فيديبيديز. Because the Because the Greeks. Greeks originated the Olympics, عرفنا كده اصل ماراثون منين؟ من الرجال اللي اسمه فيديبيديز ده، اللي كان بيوصل معلومات حربيه عن انتصار اليونان في الحروب ضد الفرس، ومات اول ما وصل المعلومات، فعشان كده بيحيوا ذكراه يعني. the Greek team always leads the procession of athletes دايما الفريق اليوناني هو اللي بيقود البروسيشن، الموكب of athletes during the opening في يوم الافتتاح دورة الألعاب الأولمبية، عشان هو صاحب الفكرة. during the opening ceremony of the Olympic Games. سيرموني، احتفال. They are followed by the other teams in alphabetical order. وبعد كده بيمشوا وراهم الفرق الأخرى بترتيب أبجدي حسب حرف البلد يعني. The hosting country goes last. والبلد المضيفة بتكون في الديل في آخر شيء خالص مرة. Dropping sports from the Olympics is not uncommon. dropping sport اللي هو الإلقاء أو الرمي كانت not uncommon يعني ليست غير In شائعة. fact, many popular sports have been dropped through the years, including rugby, golf, يعني كانت شائعة زي الراجبي والجولف اللي هي ضرب الكرة baseball, and softball. والسوفت بول. Adding a new event can only happen if another one is dropped. حلو، لو واحد تاني عملها كانوا ممكن يعملوا حاجة جديدة عليها. أوكي سمعنا تمام، يلا نشوف اللي بعدها. واو، الكلمات جميلة 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 جميلة. commemorate, marathon, originated, practice, procession موكب أو احتفال، revived إعادة. تعالوا نشوف الأجوبة. Number 1 the parade الموكب will begin with a procession. هيكون في الاحتفال أو هيكون عبارة عن موكب من الطلاب، جماعة من الطلاب بيمشوا down the avenue. أوكي. The board أو the board game، لعبة البورد جيم تشيس للشطرنج، originated in بدأت فيه، originate بدأ فيه أو أصله أو موطنه الأصلي في الهند في القرن السادس. أول مرة أعرف معلومات. The Eiffel Tower Burj Eiffel was built to commemorate، استعادت الذكرى لل100 سنة anniversary of the French Revolution، مرور 100 عام على الثورة الفرنسية. French Revolution الثورة. Thousands of runners، الآلاف من العدائين، الناس اللي بتجري يعني runners، participate يعني يشاركون in the marathon اللي هو الماراثون سباق الجري every year. The new museum has revived، المتحف الجديد أعاد revived tourism in our city، أعاد إحياء السياحة في مدينتنا. The practice ممارسة exchanging rings، تبادل الحلقات during a wedding ceremony، أثناء حفل الزفاف dates back to ancient time، تعود للعصور القديمة. وضحت كده يا شباب؟ سهلة؟
ترجمناها وحليناها ما في مشكلة الحمد لله. نيجي للصح والخطأ true or false. هذه الإجابات أهي. أول واحدة false. ليش غلط يا عم؟ بقول لك the Olympic Games have occurred every 40 years since 776 BC. حصلت في كل 4 سنوات منذ عام 776. لا غلط. The host country البلد المضيفة دايما هي تقود leads the Olympic procession. لا ما قلنا في الموكب أو في المشي ده اللي بيحتفلوا فيه بتكون هي في ديل الموكب. false. A swimming obstacle يعني عائق في السباحة. Race was once مرة واحدة an Olympic sport. True. Before 1896 قبل عام 1896 athletes who came in the first place won a silver medal. كانوا بيفوزوا بميدالية فضية. خطأ. ما كان لسه. The marathon commemorates يعني الماراثون أعاد ذكرى حدث رياضي يوناني أو إغريقي قديم. لا خطأ. ده ذكرى واحد مات عشان كان بيوصل معلومات حربية لبلده. انتصار بلده في المعركة. فيديبيديز هو ده فيديبيديز ده fell down and died. بسم الله. طيب طاح ومات soon after completing his run بعد على طول مباشرة بعد ما أكمل مشوار الجري حقه عشان يوصل المعلومات. الإجابة صحيحة true. كده تمام. كده احنا خلصنا page 20 and 21. ندخل على 22 and 23. طيب الجرامر القواعد موجودة في القناة. هتدخل على قائمة التشغيل. قوائم التشغيل هتحصل قائمة تشغيل مكتوب عليها شرح قواعد ميجا جول 4. تدخل عليها تحصلها كلها بس قواعد وماشية بترتيب الصفحات. يعني الصفحة دي اهي. الصفحة دي صفحة كام؟ 22. هتلاقي مكتوب عندك شرح قواعد صفحة 22 من كتاب طالب ميجا جول 4. تمام. هنشرح القواعد. هنا بقى واحنا بنعملها هنعمل ايه؟ نجاوب الأسئلة. تمام. هنا بقول لك قاعد كتابة الجمل باستخدام الجيرند. قلنا الجيرند يعني فعل آخره اي ان جي أو جملة فيها جيرند. أوكي كفاعل تحطها في الأول يعني. يلا نشوف الإجابات أهي. هنا it's easier to lose. هتقول losing weight. losing weight يعني فقد أو خسارة الوزن. حولت lose إلى losing. The thing that stops many people from being physically active is not having enough time. تبدأ ب not having على طول. not having enough time وتكمل الجملة. طيب it gives a runner a sense of satisfaction to complete a marathon. to والمصدر شيل to حط ing على طول. تقول completing a marathon وارجع عليه وتكمل الجملة. أهي. طيب to ski أو مثلا هنا to learn how to ski. هتقول learning to ski وتكمل learning. هنا نفس الكلام. فين The most important part of playing isn't winning. هتقول winning هي جاهزة عندك. winning is not. بدأت بالجيرند في الأول الجملة كأنه فاعل الجملة. exercise ايه اللي بعده؟ يقول لك ده لسه نفس السؤال. scuba diving هنا swimming. بدأت بswimming. to swim شلت to وحولت swimming وبدأت في أول الجملة وتقول swimming after eating. ارجع is not a good idea. شيل it بقى خلاص. اهي is not a good idea. هنا to see شيل to وتقول saying. كمل saying your body become trimmer and stronger is gratifying. شيل it. It's exciting to attend. هتشيل to تقول attending as alive كده. It's disappointing هتقول not getting. not to get تقول not getting. بدأت بيها بالاي ان جي. سهلة؟ اوكي. Complete each sentence with a gerund or gerund phrase. كمل الجمل دي بالجيرند يعني الفعل ابو اي ان جي. اهي. حطيت افعال وحطيت اولها اي ان جي في اول الجمله وكملت. Getting 8 hours of sleep is a good idea. Exercising, reading, joining, doing well in school يعني تحل كويس. Making new friends تجيد في الإجابة. هنا making new friends عمل أصدقاء تكوين صداقات. Buying things, watching TV, skydiving, mountain climbing. أوكي هذه من عندك الأفكار دي وحطيت عليها الأي إن جي. هنا يقول لك تعرف على السبورت each piece of equipment. رياضة كل قطعة من الأدوات اللي أنت شايفها دي. comes from. Then write a sentence. اكتب جملة عن كل رياضة باستخدام either a gerund phrase as a subject or superlative اللي هو التفضيل مع ال present perfect. يعني مثلا دي هتقول كده أهو إجابتها. weightlifting what is the heaviest. ما هو شوف أنت قلت إيه weightlifting ING. what is the heaviest جاي من كلمة heavy أثقل وزن you have ever.
وانا بشرح في القاعده دي في الفيديو قلت لك ان بنربط التفضيل ازاي مع الاي اس تي مع البريزنت بيرفكت. هاف ايفر مع ايفر دي عمرك في حياتك شلته. ما هو اثقل شيء انت قد شلته في حياتك؟ لازم تربط الزمانين ببعض. هنا swimming the coldest water I've ever swum. شوف swimming بدأت بيها ing يبقى حولتها gerund. the coldest water أبرد موية I have ever swum. swum التصريف الثالث من swim is the Pacific Ocean في المحيط الهادي. وهكذا جمل تانية. riding a bicycle is the best. skateboarding is the most difficult I've ever. كلها فيها I have ever. playing football with friends is a fun thing to do. هنا ما حطش بقى have ever ولا حاجة. بقول لك يعني لعب الكورة شيء ممتع وخلاص. هذه الإجابات يا بطل. وقف الشاشة واكتب براحتك في ورقة ولزقها عشان يبقى أنت معاك إجابات كل صفحة وتعرف تذاكر. أوكي؟ كده إحنا خلصنا صفحة 22 23 22 23. هنروح على 24 و 25 كالعادة المحادثة الجميلة اللي بيبقى فيها مصطلحات جديدة علينا. مصطلحات شوف up for معناها مستعد ready for دي حفظ يا شباب تتحفظ. miss up معناها make a mistake يعني تسوي خطأ. down pat معناها at the point of perfection يعني وصل لمرحلة ايه الكمال يعني كمل كل شيء كمال لله طبعا. you bet معناها of course بالطبع. guts معناها courage يعني الشجاعة. psyched be silent psyched excited يعني أنا مرة متحمس and psychologically prepared ومعد نفسيا لهذا الأمر. تعال نشوف الكوتش وباري يعني المدرب مع باري بيتكلموا مع بعض على البطولة. After 2 years of training, we're finally at the regional skating competition. How does it feel, Barry? Actually, not so good. أوف I'm not sure I'm up for this. أنا خايف والله أنا مش مستعد للموضوع البطولة ده يا كابتن. What are you talking about? تتكلم بتقول What إيه if أنت؟ I mess up? لو أنا أخطأت. You're not going to mess up. ما هتخطأ You've لا been تخاف. practicing day and night. أنت بتتدرب You ليل have your ونهار. routine down pat. روتين Skating in front of those يعني أقول أنت وصلت لأحسن شيء في التدريب خلاص. judges is going to be a piece of cake. هيكون بالنسبة لك a piece of cake. عندهم قطعة كيك دي معناها حاجة سهلة. يعني مو معناها قطعة كيك حرفيا. Now, I want you to take a deep breath and exhale. نفس عميق. Trust me. exhale. أيوة. You're going to knock their socks off. Do you really think so? Socks You off. bet. I have total confidence in you. حلو المصطلح ده. شو بقول له ياخد نفس وطلع شهيق وزفير. Brace and exhale. Trust me you're gonna knock their socks off يعني تهزمهم جميعا. ده مصطلح يعني. هتخلص عليهم كلهم ما يهمك. قال له أنت بتعتقد كده؟ قال له you bet أنا متأكد. You have the guts and the talent to win أنت this عندك الكاتس الشجاعة. competition. competition. There's no doubt in my mind that you can do it. ما في أي شك هنا doubt البي silent. in my mind ما عندي أي شك في راسي إنك هتقدر تسوي الموضوع ده وتنجح فيه. Okay, I feel better. I'm psyched. I'm psyched. You'll be on in a few minutes. excited. You خلاص. should get your skates on. Where are your skates? فين السكيتس؟ My skates? My skates? Oh no. Oh no. I left them in the car. يا فقري الجزمة اللي هيطلع بيها يسوي البطولة انساها في السيارة. اطلع يا شيخ يا فقي. أما إنك هطف صحيح. نسيت الجزمة حقت البطولة راح يجيبها من السيارة الأخو. خلاص عرفنا إيش اللي حصل بين باري والكابتن المدرب حقه وإيش الكلمات اللي موجودة. تعال نشوف هنا إجابات الأسئلة أهي. Where are Barry and his coach؟ هم فين؟ ice skating competition في المسابقة اللي هي تزحلق على الجليد أو على الثلج يعني. How does Barry feel؟ بيشعر في الإيه؟ He's nervous متوتر. How does his coach help him؟ كيف ساعده الكابتن؟ His coach encourages him بيشجعه and gives him more confidence وبيديله ثقة أكثر. What's the problem at the end؟ إيش المشكلة؟ Barry forgot his skates in the car. الواد بيري الهطف نسى الجزمة حقته أكرمكم الله اللي يلعب بيها في السيارة. خلاص شفتوا الإجابات؟ سهلة؟ أوكي خش على اللي بعدها. خش على الدش. بسم الله. Listen to the profiles of unusual Olympic athletes and complete the chart. تعال نسمع ونكمل الجدول. The Olympic Games are usually a celebration of the finest in athletic ability. But every so often, an Olympic athlete becomes famous not for being athletically gifted, but for not being athletically gifted. Take Eddie the Eagle Edwards, for example. Edwards was the first person to represent Great Britain in the Olympic ski jumping event.
the eagle. Edwards, who had only practiced the sport for 2 seasons, qualified for the 1988 Winter Olympics in Calgary هذه simply الرياضة. because he was the only one who applied. Okay. Edwards was 20 pounds heavier than the next heaviest competitor and was extremely nearsighted. His زي glasses ما انتم شايفين اسمه ذا ايجل، النيك نيم اللي هو اللقب بتاعه، يعني المشهور فيه اللقب حقه. سكي جامبنج الرياضه، اللي هو الرياضه هذه اللي انتم شايفينها. جريت بريتن البلد اللي هو فيها من بريطانيا. جريت لسه بيقولوا عليها جريت، بريطانيا العظمى. اوكي، العظمى لله. اولمبيكس كانت في عام 1988. اوكي، كالجاري. طيب يا ترى تشالنجز ايش التحديات اللي كانت حصلت؟ heavier than competitors، انه اثقل من المتسابقين التانيين، كان وزنه ثقيل يعني. near sighted only practiced for 2. يا نهار ابيض، بس موسمين اللي اتدرب فيهم. النتيجة ايش؟ finished last in event. wow, last. fogged up so badly when he skied that he couldn't see. couldn't see. It was no surprise that Edwards finished last in his event. آخر واحد. However, being a spectacular failure made Edwards more famous than many Olympic winners. After the Olympics, الموضوع ده خلاه مشهور جدا أكتر من اللي كانوا Edwards معاه. became a media sensation, appearing on talk shows around the world. Another Olympic athlete who gained fame for his lack of skill is Eric the Eel Musambani. Musambani was a swimmer from Equatorial Guinea who موسى participated in the واحد تاني اسمه موسى مباني، ملقب ب The Eel. واو. اوكي. اوكي، سموه The Eel، نوع من انواع السمك اللي هو سمك الانجليز، سمك كده سريع. اوكي. 2000 Summer Olympics in Sydney, Australia. السباحة. Musambani had only started swimming 8 months prior to the Olympics. Equatorial Guinea. Before he arrived at the Games, he had never even seen an Olympic-sized pool. غينيا. Musambani was to compete against 2 other swimmers. Incredibly, both were disqualified for jumping into the pool before the start of the race. نط في المويه قبل بداية الحدث يعني. Eric struggled so badly to complete the 100-meter swim that some people worried that he might even be drowning. كان هيغرق. When Eric finally finished the race, the audience cheered wildly. Oh my God. It wasn't his time that impressed the spectators. After all, he finished a full minute behind any competitive time. It was his perseverance and determination that were so impressive. يعني على ان كل البلاوي والمشاكل اللي حصلت له وكان في معوقات وهو بيسبح، الا انه مصمم انه يكمل برضه، مع انه كان متاخر، اكثر واحد متاخر في السباق، بس هو اللي صمم. فعشان كده هم يعني كانوا مبسوطين من تصميمه ومن العزيمه حقته يعني. اوكي. هنا البرونسيشن بقول لك في اللغه الانجليزيه، ركز معايا في الدرس الجميل ده. في اللغه الانجليزيه الحروف can have different pronunciation، ممكن تيجي باكثر من نطق. In the word thank, the th sound doesn't have a vibration، ما فيش فيها هزه. اوكي. In the word them, the th sound does have a vibration. شوف them بتعمل زي، تحس بفايبريشن، اهتزاز في شفايفك كده. them تعمل زي الكهرباء والله. انما الثانيه ما فيها. listen and identify، تتعرف بقى على التي اتش، هل هي ث ولا ز. اسمع. Every so often, an Olympic athlete becomes famous not for being athletically gifted, but for not being athletically gifted. ما فيها أث كلها. Take Eddie the Eagle Edwards, for example. ذا فيها vibration، فيها هزة. Edwards was 20 pounds heavier than the next heaviest competitor. فيها vibration. He wore his glasses even though they fogged up badly. though they شوف. Eddie is easily the worst ski jumper that has ever competed in the Olympics. يا ساتر، أسوأ واحد فيها Another example of an Olympic athlete who gained fame for his lack of skill is Eric the Eel Musambani. موسمباني. كل الاثنين دول أخذين أسوأ يعني شهرة في الألعاب الأولمبية. بس الناس اتبسطت منهم إنه كان عندهم إصرار وعزيمة على إنهم يكملوا للأخير يعني. أوكي. هنا التدريب ده. You will see these words in reading match the words with their meaning. دي المزاوجة يا شباب. أهي المزاوجة. Number 1 milestone، حجر الزاوية. A very important event، يقول لك الموضوع ده هو حجر الزاوية، بيقولوا عليه milestone. يبقى very important event in the development of another event or cause of event. حدث مهم جدا، هو بداية أي حدث ما.
cross country skiing معناها اهي الاي. skiing across fields التزحلق عبر الحقول not down slopes وليس اللي هو التزحلق في المرتفعات اللي هو المنحدر، لا ده عبر الحقول، دي صعبة جدا اللي هي ما بين الأشجار، الأشجار المزروعة طبعا وفي ثليج حواليها. طيب ski jumping اللي هو النط أو القفز. ski event that involve jumping off a long steep sloping platform بيعمل لك رصيف طويل وعالي ومنحدر لتحت وتقفز من عليه the air as far as possible عشان توصل في الهواء وتطلع فوق وبعدين تنزل واقف ما يطيح يعني. merit كلمة merit معناها an advantage ميزة أو شيء إيجابي، شيء إيجابي أو ميزة من الميزات يعني. terrain تخيلوا معناها الأرض particular type of land نوع من أنواع الأرض. في على فكرة نوع من أنواع السيارات جيمس تقريبا اسمه terrain الجيمس الصغير هذا. terrain معناها الأرض، أرض خاصة أو أرض معينة. be interspersed with okay be interspersed with يعني be combined with interrupted يتم مقاطعته بشيء ما at regular intervals okay be combined with interrupted يعني حد يصاحبه أو يقاطعه في حدث ما. طيب alpine skiing يعني إيش alpine skiing downhill on skis downhill في التلال with fixed heel bending بيكون معاك زي عجلة كده مثبتة. طيب freestyle skiing اللي هو تزحلق الحر and acrobatic حركات أكروباتية حركات بهلوانية for technical and aerial skiing okay outstanding or astounding معناها astounding يعني amazing okay اللي هي كلمة astonishing يعني شيء مرة مدهش amazing astonishing نفس الكلمة بالضبط astounding. spectator في الرياضة السبكتاتور ده اللي هو مين؟ spectator اللي هو a sport that people go to watch. spectator ده اللي هو المشاهد اللي بيقعد يتفرج في الرياضة على سباحة على مباراة كرة قدم على لعبة البوكسينج وهكذا. اوكي دي حفظ يا شباب تحفظ تكفى احفظها كده. احنا خلصنا page 24 and 25 ندخل على 26 اللي عادة بتكون قطعة reading بتكون a country born on skis دولة كلها اتولدت في موضوع الايش. شوف كل دي انواع من انواع التزحلق في موضوع التزحلق يعني. A country born on skis. Norway. A small country of 4.7 million inhabitants. نرويج اللي هي النرويج. Has won more Winter Games medals than any other nation. It became the first country to win 100 Olympic gold medals and reached the 300 medal milestone in the Winter Games of 2010. Norwegians go cross-country skiing, ski jumping, or downhill skiing on weekends, on holidays, and after work. When the snow starts melting in spring, they move it up to the mountains. And if there is no access to snow, they skate on ice. 2,500 lit tracks all over the country make it possible for people to ski in winter, although it gets dark early. Norwegians have enjoyed skiing for thousands of years, which are notes used by these two famous explorers. Alpine skiing has also gained a lot of followers. In winter in Norway, every sheet of ice is covered with children playing hockey or skating. Indoor rinks are also used and why they have won such an astounding number of medals in the Winter Olympics. astounding خلاص اوكي. هنا جايب لك true or false زي ما انت شايف. true number 1 Norwegians go cross country skiing in their free time. True. The use of skis dates back يرجع تاريخها إلى a century قرن من الزمان. طبعا لا خطأ. The use goes back to the Stone Age العصر الحجري. واو. Telemark skis are narrower بتكون ضيقة جدا in the middle في المنتصف. Soft heel bindings الإجابة هنا okay. They are narrower in the middle but they have stiff heel bendings. الإجابة اللي بعدها Amundsen was the first man أول شخص to reach the South Pole
يصل إلى القطب الشمالي القطب الجنوبي في عام 1911 1911 الإجابة صحيحة. Annual cross country events are restricted to keep fit categories الإجابة خاطئة. صح. They are not restricted يعني ما فيها أي restrict يعني حاجة فيها حزم وشدة. Speed skating used to be very popular أصبح popular مشهور الإجابة صحيحة. Norwegians are the best in alpine skiing الإجابة خاطئة. مين بقى أحسن ناس؟ They are among the best speed skating هم ما بين أسرع ناس بس هم مش أحسن ناس. Children skate تزحلق للأطفال and play hockey on sheets of ice على sheets يعني صفحات من الثلج اللي هو children skate. أوكي. الله أكبر الله أكبر. كده تمام. نوقف بس شوية. اوكي هنا نكمل مع بعض صفحة 28 و 29 اللي هو موضوع الرايتنج. هنا يقول لك do you know ice hockey اللي هو لعبة الايس هوكي in the picture and guess compare the information read the part of the text and the label. كمل different parts of the ice hockey rink. your team is on the left فريق حقك على اليسار. طبعا الجول بوستس والديفندنج زون والنيوترال زون يعني منطقة محايدة ودي الديفندنج زون منطقة الدفاع اللي هي نمبر 2. نمبر 4 اتاكينج زون اللي هي منطقة الهجوم هنا بيهجم من هنا. جول لاين اللي هو خط المرمى وكريز اللي هو فين هنا اهو اللي هو يعتبر المنحنى او القوس حق الايش حق حارس المرمى يعني. اوكي احنا كده ظبطناها وعملناها. نيجي هنا يقول لك ايش المطلوب اهو. How many players بيسألك بقى أسئلة عن اللعبة. الفريق بيبقى فيه 6 لاعبين 3 forwards defensemen اللي هم الدفاع and goaltender الهدافين وهكذا. What is the objective ايش هدف اللعبة. What kind of equipment ايش نوع الأدوات المستخدمة. هدف اللعبة الobjective the game score goals by shooting تسجل أهداف بأنك تصوب أو تضرب الكرة بقوة the puck اللي هو القرص into the opponent's net في الشبكة المضادة لك. إيش الأدوات المستخدمة bears use stick عصاية هيلمت خوذة and padding to avoid getting hurt وحاجات كده اللي هي واقيات على كل الجسم. what's allowed what's not allowed إيش المسموح وغير المسموح. players are not allowed to use their hands ممنوع يستخدموا يدهم خالص عشان يوجهوا الباكس unless they are in the defensive zone إلا إذا كانوا في منطقة الدفاع. وممكن يعيد توجيه redirect it with any other part of their body but not kick it بس ما يشوطها برجوله يعني. What are body checks? Why are they used? body checks دي عبارة عن إيه؟ involves pushing opponents against the bars اللي هي الخبطات الصدمات اللي بتحصل دي that surround the ring. How does the puck move? كيف بيتحرك القرص؟ طبعا بالعصاية. pushed with a stick by players towards the opponent's net. How long? penalties المسافة 2 5 minutes 5 دقائق اللي هي ضربات الجزاء يعني أو الجزاء. أوكي هنا المفروض do you know who's icy look at the picture and guess use the appropriate word. اسمع كده. 1. Ice hockey is played on a rink that is 200 feet, 61 meters long, and 85 feet, 26 meters wide, with painted lines to indicate various zones. The area behind the blue line of a team's side is called its defending zone. The area behind the opponent's blue line is the attacking zone. And the area between the blue lines is the neutral zone. There are 2 sets of goalposts at either end of the rink, with a net attached behind them. The red line between the 2 posts is the goal line. 3. They're part of their bodies, but not kick it. i.e., 2 players face each other on the ice and try to gain control of the puck that an official drops to the ice. هم بيشرحوا اللعبة ما أدري ليش يشرحوا الرياضة يشرحوها مرة يعني بتمكن شرح الرياضة مع إن هي ما هي يعني popular أوي في الدول العربية سبحان الله يعني. 6. If an offensive player interferes with a goaltender's defense, he is given a penalty and sent to the penalty box for 2 to 5 minutes. Sent the
penalty box for 2 or 5 minutes. اوكي خلاص تمام. هنا الرايتنج زي ما قلنا يا جماعه، الرايتنج ده مسؤوليتك انت كطالب. معلش انت شوف المطلوب ايش اللي هيعوزوا يكتبوا يعني، وبتبقى سهله ان شاء الله باذن الله. هنا الجرامر اللي هو صفحه 30 31 انا شرحته طبعا في قائمه تشغيل قواعد ميجا جول 4 اهو. هنا الاجابات اهي. لما نيجي نجاوب هنستعين احنا مثلا بالجهاز اللي معانا كده عشان نجاوب. ايش الرياضه اللي فيها بورد وسي والكلام ده؟ هنعمل احنا كده نص، طبعا هتكون wind surfing الرياضه هذه. هنا هنكتبها wind surfing اللي هي رياضه المراكب الشراعيه بتتركب على الامواج والرياح. اللي بعدها دي هتبقى سكينج طبعا عشان فيها تزحلق. اوكي سكينج. نمبر 4 هتبقى التنس، واضح خالص من الحاجات المطلوبة فيها تنس. نمبر 5 هتصير بوكسينج اللي هي رياضة البوكس أو الملاكمة. بوكسينج. خلاص يا جماعة دي كانت الإجابات. تمام. هنروح على الصفحة اللي بعدها كمل. اوكي هذه البيج 31 اهي المطلوبة هنا. هنكتب برضو نفس الكلام الإجابات. نمبر 1 as good as، طبعا دي قاعدة اتشرحت، قاعدة as هتحط as good أو تحطها الصفة as هو حاطلك، هتقول أنت will as well as. هنا ممكن as well وبعدين تحط هنا as بس as well as. نمبر 2 هنا في عندك مقارنة يبقى than skiing than. نمبر 3 هيعوز فيها the latest أحدث شيء. latest هذه تفضيل. نمبر 4 فيها كلمتين. في نمبر 4 عندك most popular أكثر شعبية يعني. نمبر 5 easy هتحط فيها easier أسهل من. هنا اللي بعدها more fashionable أكثر موضة يعني more fashionable. نمبر 7 faster أسرع من وعايز مقارنة. نمبر 8 هيكون يبغى فيها good زي ما هي good لأنها صفة عادية خالص ما فيها لا مقارنة ولا تفضيل ولا شيء. نمبر 9 طول عمري عاوز فيها the best الأفضل تفضيل the best. نمبر 10 آخر شيء as هذه للتماثل. كده تمام اتحلت معانا اللي هي صفحة كام؟ نشوف كده صفحة 31. اوكي خلاص. او لو قفلنا كده شوفوا هتتحرك هتفضل الكتابات زي ما هي 31. خلاص يا جماعة وبكده احنا خلصنا يونت 2 في كتاب ميجا جول 4 على خير. وان شاء الله موعدنا الفيديو القادم مع يونت 3 ان شاء الله. بحاول بقدر المستطاع اخلص المنهج كامل في اقرب وقت بحيث تعرفوا واحدة واحدة تراجعوا وتخشوا على الفيديوهات تحضروا تذاكروا. الله يوفقكم جميعا ان شاء الله. نشوفكم على خير وفي حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله. ولا تنسوا دعمكم الطيب للقناة قناة الإنجليزية شكل مختلف. اوكي وباذن الله هيكون في عندنا قوائم تشغيل كتاب طالب، قوائم تشغيل كتاب نشاط، قوائم تشغيل جرامر قواعد. وقبل الاختبار بفتره هعمل قائمه تشغيل المراجعات، هعمل اختبار على كل باب لحاله واختبار على المنهج كامل وان شاء الله تساعدكم جدا الاسئله دي. في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.